प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडी किताब का पाठ नंबर 3 बीरबल्स खिचड़ी करांगे, जिहदा भाव है बीरबल की खिचड़ी। खिचड़ी तो बेटे तुहानूं पता ही है कि दाल चावल की बनी हुंदी है, साडे घरां दा एक पौष्टिक खाना है, असीं सारे खाने हैं। तो पहलां आपां पाठ पढ़ांगे, उस तो बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर जिहड़े है वो मैं तुहानूं करवा दिआंगा। तो बेटे उही गल, चाहे तो इस स्क्रीन ते देखते रहो, चाहे बुक्स खोल लो। तो मैं पढ़न लगा, लैट अस रीड द स्टोरी। आओ कहानी पढ़िए, बीरबल्स खिचड़ी, बीरबल दी खिचड़ी। इट वाज विंटर टाइम, सर्दियां दा समा सी। द पॉन्ड्स एंड लेक्स नीयर अकबर्स पैलेस वर ऑल फ्रोजन। पॉन्ड्स हुंदे बेटे तलाब, लेक्स हुंदे है, लेक्स हुंदियां झीलां। अकबर्स पैलेस, पैलेस का मतलब है बेटे महल। अकबर दे महल दे नेड़े जो भी तलाब सी, जो भी झीलां सी, वर आल फ्रोजन मतलब सारियां जम गई सन। एट अकबरस कोर्ट, हुण अकबर दी कोर्ट दे उपर की सीन चल रहा है। अकबर आस्कड बीरबल, अकबर ने बीरबल नूं कहा, पुछया, टैल मी वन थिंग, मैनू एक गल दसो बीरबल, डू यू थिंक ए मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी, कि तुसी सोचते हो कि एक आदमी पैसे लिए कुछ भी कर सकता है। आ देखो अकबर बैठा है, बीरबल नूं क्वेश्चन पूछ रहा है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिता, यस योर मैजेस्टी, हाँ मेरे प्रभु। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने हुक्म दिता, ऑल राइट, ठीक है, दैन प्रूव इट, इसनूं साबित करो। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद आ ब्राह्मण। अगले दिन बीरबल एक ब्राह्मण नूं अपने नाल लैके कोर्ट दे विच आ गया। ही वाज एक्सट्रीमली पुअर एंड हिज फैमिली वाज स्टारविंग। वो बहुत ज़्यादा गरीब सी, ब्राह्मण जो सी वो बहुत ज़्यादा गरीब सी, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਮਨੀ ਟੂ ਫੀਡ ਦੈਮ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬੀਰਬਲ ਸੈਡ ਟੂ ਦ ਕਿੰਗ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर द ਸੇਕ ऑफ ਮਨੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ कुछ भी करन नूं तैयार है। अकबर आस्कड, अकबर ने पूछा, विल ही डू वट आई से, जो मैं कहांगा कि ये वही कुछ करेगा। एनीथिंग इफ आई गेट सम मनी टू फीड माई फैमिली, जेकर मैनू मेरे परिवार नूं पालन लई कुछ पैसा मिलता है तो मैं कुछ भी करांगा। सैड द पुअर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण ने कहा। इतों तक बेटे आप पढ़िया। बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई, बीरबल उत्तर दिंदा उस तो पहला उस ब्राह्मण ने उत्तर दे दिता, कहता एनीथिंग इफ आई गैट सम मनी टू फीड माई फैमिली, जेकर मैनू मेरे परिवार नूं पालन लई कुछ पैसा मिलता है तो मैं कुछ भी करांगा। उसने कहा, द किंग, इतों शुरू इतों पढ़ रहे बेटे। द किंग सैड टू द ब्राह्मण, राजे ने ब्राह्मण नूं कहा, stand inside the frozen pond all through the night without any clothes and I will give you 2000 gold coins। उस राजे ने ब्राह्मण नूं कहा कि इस जम्मे हुए तलाब दे विच सारी रात बिना कपड़ियां तो तू खड़ना है, ते मैं जेकर तू अजिहा कर लिया तो मैं तैनू 2000 सोने दे सिक्के देवांगा। द पुअर ब्राह्मण नीडड मनी, गरीब ब्राह्मण नूं पैसा चाहिदा सी। ही हैड नो चॉइस, उस कोल होर कोई चॉइस नहीं सी हैगी, उस कोल होर कोई विकल्प नहीं सी हैगा। ही स्टूड इन द फ्रोजन पॉन्ड, वो जम्मे हुए तलाब दे विच खड़ गया। ऑल थ्रू द नाइट शिवरिंग, सारी रात खड़ा रहा, कंबदा रहा। आ देखो खड़ा है, कंब रहा है। नैक्सट देखो, इन द मॉर्निंग, सवेरे, ही रिटर्न टू अकबरस कोर्ट, वो अकबर राजे की कचहरी दे विच आया।
टू रिसीव द रिवार्ड ऑफ 2000 गोल्ड कॉइनस। अपना इनाम जो कि 2000 सोने ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਸਕਡ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਦ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪੌਂਡ ਇਨ ਸੱਚ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਪਲਾਈਡ, ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਫੇਂਟਲੀ ਗਲੋਇੰਗ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪੈਲੇਸ ਅ ਮਾਈਲ ਅਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਫॉर ਮੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ। I kept looking at the lights and thinking about my family। ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। that they will get food if I continue to stand in the pond, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਸਡਨਲੀ became very stern। ਅਕਬਰ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਸੈਡ ਹਾਰਸ਼ਲੀ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੂ ਹੈਵ ਚੀਟਡ ਮੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨੀ ਰਿਵਾਰਡ ਫॉर ਦਿਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯੂ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦ ਪੈਲਸ ਲਾਈਟਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਗੋਟ ਵਾਰਮਥ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦ ਰਿਵਾਰਡ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵਾਰਮਥ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਟਸ ਗਲੋਇੰਗ ਸੋ ਫਾਰ ਅਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ, ਹਾਊ ਕੁਡ ਦ ਪੂਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਰਗਿਊ ਵਿਦ ਦ ਐਮਪੇਰਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਰਿਟਰਨਡ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬੇਅਰ ਹੈਂਡਡ ਫਰੋਮ ਅਕਬਰਸ ਕੋਰਟ, ਬੇਅਰ ਹੈਂਡਡ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬੀਰਬਲ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਅਕਬਰਸ ਕੋਰਟ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਰਬਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੀ ਸੈਂਟ ਏ ਮੈਸੇਂਜਰ ਟੂ ਦ ਐਮਪੇਰਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਖਿਚੜੀ ਗੈਟਸ ਕੁਕਡ। ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਰਬਲ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਬੀਰਬਲ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟਰਨ ਅਪ ਈਵਨ ਆਫਟਰ 5 days, 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਬੀਰਬਲ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦ ਐਮਪੇਰਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੀਰਬਲਸ ਹਾਊਸ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। He saw that Birbal had lit the fire and kept the pot of uncooked khichdi 1 yard above the fire। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਚੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਚੀ ਖਿਚੜੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਯਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਬਲ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰਡ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਦ ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਵਡ ਮੀ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਈ ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਦ ਖਿਚੜੀ ਗੈਟ ਕੁਕਡ
when it is 1 yard above the fire। ਖਿਚੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ। What is wrong with you ਬੀਰਬਲ। ਬੀਰਬਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ kept stirring the pot and replied। ਬੀਰਬਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਐम्पायर। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਜੀ। when it is possible for a person to receive warmth from the faintly glowing lights a mile away। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਲਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, then it should be possible for this khichdi which is just a yard above the fire to get cooked। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੋਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਟ ਹੈ, ਆਹ ਅੱਗ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਕਬਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹਿਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੂਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਐਂਡ ਗੇਵ ਹਿਮ 2000 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਬੀਰਬਲ ਹੈਡ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ। ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਾਟ ਹੈਡ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਾ ਪੌਂਡਸ ਐਂਡ ਲੇਕਸ। ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਲੇਕਸ ਹੁੰਦਾ ਝੀਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਾਟ ਡਿਡ ਅਕਬਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ। ਅਕਬਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੈਪਟ ਅਕਬਰਸ ਚੈਲੰਜ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਡਿਡ ਅਕਬਰ ਐਗਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰਲਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਨਿਰਾਸ਼। ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਬਣਾ। ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ। ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਲੁਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।